Hema madam. Hello, Amarva. Amarva. Yes. Hello. Yes sir. Amarva Kekam sir. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Yes sir. Kekam. കേൾക്കാവോ? Kekam sir. Okay. Hello. 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 കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാം. Hello. കേൾക്കാം ഫാദർ. Priya. Yes ma'am. Shall we start? കാണാം ma'am. Hello. അമർവ എന്നെ കേൾക്കാന്നാ പറഞ്ഞത്. ആയിക്കോട്ടെ. Okay, then we'll start off the program. Okay, തുടങ്ങാം. Namita. Good evening to one and all. It is indeed my pleasure to welcome you all to this meeting. I request everyone to keep their microphone and camera switched off so as not to interrupt the smooth functioning of our program. I repeat, students, please mute yourself. Center for Women in Law is a firm. I'm sorry, Principal Sir, echo varunanda. Thank you. Center for Women in Law is formed with the objective of working with students as well as local community to create a continuous learning environment with respect to Indian legal system and women. It envisions to sensitize people against gender-based disparities existing in our society and to eradicate the same. This center endeavors to have a platform for discussion on the various problems faced by women in their day-to-day life and legal protection available to them. The center strives to equip our students with a mindset to promote gender justice in all walks of life. This center is headed by our faculty members, Ms. Ria Susan John and Ms. Amrita Satish. Today, we have gathered together in a discussion forum quite different from our conventional presentations and awareness classes. Here, we're presented with an open platform to debate, discuss, and deepen our understanding on the topic, dowry, a decadent practice, a deficit of legal system, and thereby develop new perspectives of the same. Welcome is an honor given to those who have spared their invaluable time out of their hectic schedule to attend this ceremony. Therefore, I call upon our principal, Dr. John P.C., to deliver the welcome address. Sir, please. Sir, I request you to unmute yourself. It's not working. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കാം sir. Yes. The Center for Women and Law, Mar Gregorios College of Law, Thiruvananthapuram, has decided to organize a webinar on dowry and related problems. The problems which is haunting our community for the last several years. For the last 2-3 years, the number of suicides by newly married women are on the increase. Why it is so? Is dowry the only cause for it? There may be so many reasons. In our community,
when marriage proposal comes, the parents of the girl will inquire about the financial and job status of the bridegroom, whether he has financial stability or whether he has got any government job or not. These things are opted by the parents. The groom's loving character or behavioral pattern that will not be given much importance. It is presumed that financial stability and government job will add a special status to the family. Similarly, we know if anything is not acceptable to the woman happens in the family, he may complain to the parents, and the parents will advise and force her to go back to the matrimonial home. They fear that this will add a bad name to their family. They fear the marriage of their younger daughter. That also may affect because of these things. There are 18 number of reasons for the suicides of young married women. Instead of probing these reasons and to find out a solution, we put all blame on dowry system, on dowry. Presently, there is no dowry. Dowry is prohibited. At the same time, my view is that the bride has every right to get a share of their family property. But demanding for more property by a third person, that's a crime. Definitely, it's a crime. Moreover, if we denied the bride her right in the property and allow her to go to the matrimonial home without anything, then an ego may develop in her, and that will also lead to suicide and other problems. Several examples are there for this. Several cases are reported from Supreme Court and other high courts. So we should find out a solution. I hope the deliberations in this webinar may discuss all these things and find out an effective solution. Today's webinar will be inaugurated by our Honorable Minister for Higher Education, Dr. Bittu. On behalf of Mar Gregorios College of Law and on behalf of the Center for Women and Law, I wholeheartedly welcome our Honorable Minister to this program. Then the main speaker for today's webinar is Justice Hema, the former judge of the Kerala High Court. I extend a warm welcome to Justice Hema also. Then our panelists include Dr. James Vadakancheri, criminologist attached to Kerala Police, Sonia, Secretary of SEVA, then Advocate Jasmine from High Court of Kerala, K.V. Mohandas, Mr. Ashok Kumar, several guests and panelists are there. I extend a wholehearted welcome to all panelists and guests. I welcome the coordinators of this program, Srimati Amrita Sadiq and Riyaz John, our director, Dr. Father Kochi Isaac Punnamotil, and my colleagues and my students who are participating in this program. Once again, I welcome all to this program. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Now, we are moving forward with the inaugural speech given by R. Bindu, who is an Indian politician of CPIM, who serves as the Minister for Higher Education and Social Justice, Government of Kerala. She is the former Mayor of Thrissur Municipal Corporation and also the Vice Principal and Head of English Department at Sri Kerala Varma College, Thrissur. ബഹുമാന്യരെ, ഈ അടുത്ത നാളുകളിൽ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചില മരണങ്ങൾ വളരെ ലജ്ജാകരമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. സ്ത്രീധനം എന്ന സാമൂഹ്യ തിന്മയുടെ ഭാഗമായി, അതുപോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കട്ടപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ലിംഗപരമായ അസമത്വങ്ങളുടെയും വിവേചനങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി പെൺകുട്ടികൾ കുരുതി കൊടുക്കപ്പെടുന്നത്
പ്രബുദ്ധ കേരളം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനുവദിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിശക്തമായ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ, നിയമപരമായ നടപടികളിലൂടെ, സമൂഹത്തിന്റെ മൂല്യബോധത്തിലുള്ള ഗുണാത്മകമായ പരിവർത്തനത്തിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ വലിയ പ്രതിരോധം ഈ നിലയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. പെൺകുട്ടി ഒരു ആസ്തിയാണ്, ബാധ്യതയല്ല എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുബോധം മാറി വരേണ്ടതുണ്ട്. പെൺകുട്ടിയും ആൺകുട്ടിയും ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ ജീവശാസ്ത്രപരമായ ചില പ്രത്യേകതകളാൽ മാത്രം വ്യത്യസ്തരായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വളർച്ചയുടെ ഓരോ പടവുകളിലും പെൺകുട്ടിയെ നീ സ്ത്രീയാണ്, പെൺകുട്ടിയാണ് എന്ന് നിരന്തരം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടാംകിട സാമൂഹ്യ പദവിയിലേക്ക്, അധമ ബോധത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് സമൂഹം ചെയ്യുന്നത്. ആൺകുട്ടിയെ ആകട്ടെ അവൻ മേലേക്കിടയിലുള്ള ഒരാളാണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള മേധാവിത്വ മനോഭാവത്തിലേക്കും വളർത്തുന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ ഉടുപ്പുകൾ ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബാർബി പാവക്കുട്ടികളും കിച്ചൺ സെറ്റുകളും നൽകുമ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങി നൽകുന്നത് തോക്കുകളും കാറുകളും ഒക്കെയാണ്. ആക്രമോത്സുകതയാണ് പൗരുഷത്തിന്റെ അടയാളം എന്നത് വളർച്ചയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിനകത്ത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു വാസ്തവം നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ജീവിതത്തിലുടനീളം നാം കാണുന്നത്. രണ്ടാം കിടക്കാരായി സ്ത്രീകളെ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സമൂഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും നൽകുന്ന വലിയ സംഭാവനകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കാണാപ്പണികളായി അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമൊക്കെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ കടുത്ത സ്ത്രീ വിരുദ്ധ മനോഭാവം നിലനിൽക്കുന്നത് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ഇക്കണ്ട കാലം അത്രയും പരിശ്രമിച്ചിട്ടും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു കീറാമുട്ടിയായി തന്നെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുകയാണ്. എത്രയേറെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലം മുൻപ് തന്നെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് എന്ന വിമോചകമായിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യം മുഴങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു മണ്ണാണ് കേരളത്തിൻ്റെത്. ഗാർഹികമായിട്ടുള്ള ചുമതലകളുടെ ഹിഡസുകളിൽ നിന്ന് വിശാലമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രയോഗങ്ങളുടെ, രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളുടെ, പൊതുമണ്ഡലത്തിലെ സജീവ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒക്കെ അരങ്ങത്തേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് പുരുഷന്മാരുടെ നേതൃനിര ഉൾപ്പെടെയാണ് സ്ത്രീകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ പൊതുമണ്ഡലത്തിലേക്ക്, സമരപ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേക്ക്, സജീവമായ പൊതു പങ്കാളിത്തത്തിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വന്നതിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ജീവിച്ചു പോരുന്നവർ. പക്ഷെ ആ നിലയിലുള്ള സജീവമായിട്ടുള്ള ആശയ പ്രചരണത്തിന്റെ തലങ്ങൾ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അതുപോലെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അപാകതകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം വിമർശനപരമായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനം പോലെ ലോകതലത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നാടാണ് നമ്മൾ. 10% ഘടക പദ്ധതി വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിനായിട്ട് ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 50% വനിതാ സംവരണം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലുണ്ട്. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ തന്റെ ഇടമുള്ള നേതൃനിര വളർന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ മറുവശത്തേക്ക് പൊതുമണ്ഡലത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സ്ത്രീകളെ കുടുംബത്തിനകത്തേക്ക് ആട്ടിയോടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ പുറമെയാണ് സ്ത്രീധനം പോലെയുള്ള ആചാരങ്ങൾ. നിയമം മൂലം, എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട നിയമം മൂലം നിരോധിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ ഈ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അത്യന്തം രോഷജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ബലാത്സംഗത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിയമങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. പക്ഷെ ആ നിയമങ്ങളുടെ പഴുതുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ബലാത്സംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ സ്ത്രീ സൗഹാർദ്ദപരമല്ല. ഈ ബലാത്സംഗത്തിന്റെ അതിക്രൂരമായിട്ടുള്ള ആഘാതം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കോടതി മുറികളിൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ലജ്ജാകരമായ സ്ഥിതിവിശേഷം ഇപ്പോഴും
തുടരുകയാണ്. സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെ എഴുതി വയ്ക്കപ്പെട്ട നിയമമുണ്ട്. പക്ഷേ സ്ത്രീധനം വാങ്ങുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സ്വീകാര്യതയുള്ള ഒരു ആചാരമായിട്ട് ഇന്നും കേരളത്തിൽ പോലും തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ്, പെൺവാണിഭം, ഇതൊക്കെ തന്നെ നിയമം മൂലം നിരോധിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ സംഘടിതമായ നിലയിൽ തന്നെ സ്ത്രീകളെ വിപണിയിൽ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചരക്കായി മാറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പെൺവാണിഭ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിയമങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതിയത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. നിയമങ്ങളെ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സമൂഹത്തിന്റെ മനോനിലയിൽ, പൊതുബോധത്തിൽ, അവബോധത്തിൽ ഒക്കെ തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്രയോഗതലത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് കുറ്റവാളികളെ മാതൃകാപരമായിട്ട് തന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ നിയമ സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നീതി നിർവഹണത്തിന്റെയും നീതി ന്യായ പരിപാലനത്തിന്റെയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ ഏറ്റവും ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. അവബോധാത്മകമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അതേ അളവിൽ തന്നെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിക്കൂ, വലിച്ചെറിയൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാത്തിനെയും കാണുന്ന ഡിസ്പോസിബിൾ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വികസിത മുതലാളിത്തം ഒരു ചരക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ചന്തയിൽ വിലപേശി വിൽക്കേണ്ട പണ്ടങ്ങളാണ്, ചരക്കുകളാണ് സ്ത്രീകൾ എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് വികസിത മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രമാണ്. മുതലാളിത്തമാകട്ടെ ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ജന്മിത്വത്തിന്റെ പഴഞ്ചൻ ആശയങ്ങളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല ഇവിടെ കടന്നുകൂടിയത്. ജന്മിത്വത്തിന്റെ ജീർണിച്ച അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് മേലെയാണ് മുതലാളിത്തം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ ജീർണിച്ച അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് സ്ത്രീകളെ വീട്ടുമൃഗങ്ങളായോ വീട്ടുപകരണങ്ങളായോ കാണുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം, യാഥാസ്ഥിതിക മനോഭാവം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. അതിന്റെ മേലെയാണ് ചരക്കുവൽക്കരണത്തിൻ്റെതായ, മാർക്കറ്റിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നിൽക്കുന്ന കമ്പോള സംസ്കാരത്തിൻ്റെതായ വികസിത മുതലാളിത്തത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വരുന്നത്. ഈ രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകളും, ജന്മിത്വത്തിന്റെ പഴഞ്ചനായിട്ടുള്ള പിന്തിരിപ്പനായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും വികസിത മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ചരക്കുവൽക്കരണ കാഴ്ചപ്പാടും കൂടി ചേർന്ന് വല്ലാതെ ഞെങ്ങി ശ്വാസം മുട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ദയനീയമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്. ശ്വാസം മുട്ടി, വീർപ്പ് മുട്ടി, ആരോടും പറയാൻ കഴിയാതെ ശാരീരികമായ അതിക്രമങ്ങളും മാനസികമായ സമ്മർദ്ദങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ പോലും നിരവധി വീട്ടകങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് എന്നുള്ളത് അപലപനീയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായ അവകാശങ്ങളുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ. അവരും എല്ലാത്തരം വിവേചനങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ട് സമത്വപൂർണമായ ഒരു ലോകത്തിന്റെ അവകാശികളാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം പുരോഗമനാത്മകമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ശ്വാസം മുട്ടി, പേടിച്ച്, ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നിർഭയം, നിർലജ്ജം സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുകയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഇടങ്ങളെയും സ്ത്രീ സൗഹാർദ്ദപരമാക്കി തീർക്കുകയും എല്ലാ വിവേചനങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും അസമത്വങ്ങളും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ സൗഹാർദ്ദവും സമത്വവും സ്നേഹവും സഹവർത്തിത്വവും എല്ലാം പുലരുന്ന ഒരു നവലോകം സാധ്യമാക്കാനുമൊക്കെയായിട്ട് നിയമ നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ഗുണാത്മകമായി ഇടപെടാം എന്ന ആലോചനകൾ നടക്കുന്ന ഈ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചതിന് ഞാൻ ഇതിന്റെ സംഘാടകരെ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നിയമങ്ങളുടെ പഴുതുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് നിയമ നിർമ്മാണവും നിയമ നിർവഹണവും ഏറ്റവും ശരിയായ രീതിയിൽ ഇരകൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സഹായം ലഭ്യമാകാവുന്ന രീതിയിൽ നടപ്പാക്കിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള പശ്ചാത്തല സഹായങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നിയമ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ നന്നായി ആലോചിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാകട്ടെ ഇത് എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. Thank you, ma'am, for those wise words.
Before any memorable ceremony commences, there must needs be the presence of men with extraordinary capabilities to lend elegance and grace to the event. Now, I would like to introduce the esteemed panelists who are with us today, who are experts in their own fields and have contributed greatly to the development of the field of women in law. Justice K. Hema is a retired High Court judge. She pursued her legal education at Calicut Law College and later practiced as a junior to Advocate Bhaskaran Nair. She was then directly appointed as district judge and went on to be a judge of the High Court. After retiring, she headed the commission appointed by Kerala government to study the issues faced by women in Malayalam film industry and talk about its findings. Dr. James Vadakucheri is a criminologist and advocate who is also a member of many professional organizations and visiting professor in universities and institutions of higher learning research and training, including the Reserve Bank of India, National Judicial Academy, etc. He was also listed in the Limca Book of Records 2006 for authoring most number of books in crime, which includes more than 70 authoritative and research books in special areas of police, crime, and justice, and 1,200 articles in professional journals, newspapers, and periodical publications of repute. Advocate Jasmine V.H. is an advocate practicing before the Honorable High Court of the State of Kerala and various other courts, forums, and tribunals from the past 21 years. She has vast experience in all branches of law, especially writ, constitution, administrative law, service matters, civil, criminal, banking, arbitration, conciliation, etc. She has held several noteworthy positions, including Central Government Standing Council member, Government Pleader and Public Prosecutor, High Court of Kerala, elected as the Vice President of Kerala High Court Advocate Association, Vice President of Kerala Federation of Women Lawyers. She is also the recipient of various prestigious awards, including Justice B.R. Krishnaiyer Memorial National Legal Literature Award, S. Parameshwara Memorial Award. Ms. Sonia George has been associated with SEWA for the last 20 years and is now the General Secretary of SEWA Union in Kerala. She has been an activist for the last 25 years and has involved herself with the feminist movement in India and throughout Kerala. She is a researcher in gender and labor issues and holds a PhD in social science with specialization in gender studies. I welcome each one of you with utmost pleasure. Now, I would like to formally commence the event and remind you all as to the reason why we have gathered here, which is to gain new perspectives on the system of dowry debt, and its related problems. Now, I would like to invite Ms. Kasturi Ajit, LLM student of our own Mar Gregorios College of Law, to give away the theme presentation. Good evening, all. Today we are discussing about the. Excuse me, am I audible? Yes, you are. Yes, you are. Good evening, all. Today we are discussing about the most relevant topic, that is dowry, a deficit of legal system. Dowry is the payment of cash or any other valuable gift given in demand to the bridegroom family upon marriage. The problem of dowry was arisen from past so many years, in spite of the law that the government has laid down. No strong action is taken, whatever bride has and her parents are encircled with the demo. The groom's family keep demanding for all riches and wealth, and the poor parents of the bride keep fulfilling just for their daughter's happy married life. So, when we look into the history of dowry, the Aryans invaded the subcontinent and the Brahmin society, and the Brahmins who were bringing this system of dowry. Dowry is derived from the ancient Hindu custom of Kanyadan and Sridan. In Varadakshina, the father of bride present cash or kind. All of these could be done voluntarily and out of affection and love.
The factors favor evil of dowry system are religion and the traditions, then gender discrimination, education status, urban living, etc. These are the most evil concept of dowry. Dowry is considered a major contributor toward observed violence against women in India. Some of these offences include physical violence, emotional abuse, and even murder of brides and young girls prior to marriage. As per data compiled by the National Crime Record Bureau (NCRB) in the year of 2019, the number of dowry deaths reported was 7,150, and in Kerala during the past 5 years, 66 dowry death cases were reported, and 1,080 cases were registered by the police. In India, the payment of dowry was prohibited in 1961 under civil law and subsequently by Section 304B and 498A of the Indian Penal Code were enacted to make it easier for the wife to seek redress from potential harassment by the husband and his family. But most of the women are unaware about the law, and they are under a social stigma that if they complain about the harassment, how the society treat her. Is her parents will provide sufficient support to her to solve her problems, etc. അതാണ് വിസ്മയുടെ കേസിലും സംഭവിച്ചത്. ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബാക്കപ്പ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് വിസ്മയക്ക് തോന്നിയിട്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ജീവൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പൊലിഞ്ഞത്. If the educated woman also didn't reveal the harassment faced by them in her husband's house. For such reasons, number of Vismayas, Uttara and Sujitras were increasing day by day. In the Dowry Prohibition Act and Domestic Violence Act, is it really effective in our society? That we should think. And also we should think that gender equality. Is there a gender equality in our society? ഇത്രയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, ലിറ്ററസി റേറ്റ് കൂടിയ കേരളത്തിൽ ഒരു ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. വീടുകളിൽ നിന്നാണ് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി തുടങ്ങേണ്ടത്. Gender equality is an essential goal of substantial development. Across the globe, many countries are meeting the goal of gender equality, though girls' enrollment in schools and women's participation in politics are noticeable, observed, which are one of the markers of gender equality. Dowry custom is closely related to gender equality. It is the synonyms of the gender distribution of wealth and correlation with gender discrimination and gender disempowerment. Thus, in the dowry or bride price system, the bride and grooms are considered only a commodity. The dowry system is a complex social phenomenon. An issue of gender equality and women empowerment is closely associated with the practice of dowry. In this entity, I will discuss the issue of dowry system in India in a regional, economical, social, demographic, and legal perspectives. India is a country of patriarchal social system. Therefore, the socio-economic condition of women has been inferior to them. പണ്ടുകാലം മുതലേ ഉള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് സ്ത്രീ പുരുഷന് കീഴിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനാണ് ഒരു സുപ്രീം പവർ. പക്ഷേ പണ്ട് കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താണ്, അവളെ ദേവിയായി കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ എന്ന്. പക്ഷെ അതൊരു മിഡീവൽ ഏജിലോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാറി തുടങ്ങിയത്. From the medieval period onwards, the status of women began to decline. In Indian society, sons are given some prior importance and girls are often neglected. Daughters are even poorly fed and given less immunizations, which further leads to poor health and early mortality of girl children. Consequently, women from their childhood itself have been subjected to discrimination in their own family. Thus, where a
നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു തകരാറുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് തുടരാം. പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീയെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം കാലാകാലങ്ങളായി മാറി വന്നത്, പക്ഷേ സ്ത്രീധനം പോലുള്ള ആശയങ്ങൾ തുടരുന്നതിന് ഒരു ബാധ്യതയായി മാറിയ നിലയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഈ വിഷയമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ 3 തരത്തിലാണ് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, സ്ത്രീയുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സമൂഹത്തിൽ ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ വ്യത്യസ്ത തരം പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ, പ്രധാനമായും ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട്, ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ പ്രൊവിഷൻ, ഇവ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കാലം പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകും? ഇതിലെ പ്രൊവിഷൻസ് തന്നെ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒന്നാം ഘട്ടവും, രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട്, നിയമം വരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിയമം കൊണ്ട് സാധ്യമാകേണ്ടത് ഒരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിന്, ആ പരിണാമത്തിന് ഇടയായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ ചർച്ചയും, മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം ലിംഗവിവേചനമാണ് എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ളതുമായിരിക്കണം ഈ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ആശയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെയധികം സമയം ഇനി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് ചർച്ചയുമായി. നമുക്ക് ചർച്ച ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ജസ്റ്റിസ് ഹേമയോടാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. മാഡം, ഈ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഭാഗമായൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടനവധി നിയമങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച്, സ്ത്രീകളുടെ പരിരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഈ ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ടും ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ടും ഒക്കെ നിയമം കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീയെ പരിരക്ഷിക്കുന്നത്? Ma'am, can you unmute? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. See, എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും പരിരക്ഷ ഉണ്ട്, നിയമത്തില് പരിരക്ഷ കിട്ടുന്നുണ്ട്. They are protected actually. പക്ഷേ where do you think the flaw lies? കുട്ടികളോടൊന്ന് ചോദിക്കും, എവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് പാളിച്ചകൾ പറ്റുന്നത്, എവിടുന്നാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് കിട്ടാത്തത്? പരിരക്ഷ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടുന്നാണ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് ചോദിക്കും. ഈ നിയമത്തിലെ പരിരക്ഷ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ നിങ്ങളെ ചോദ്യം, അല്ലെ? നിയമത്തിന്റെ പരിരക്ഷ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആ നിയമം എന്താണ്, ഈ രണ്ട് നിയമങ്ങളും എത്രത്തോളം പരിരക്ഷ നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇല്ല എന്ന വാദമില്ല. പരിരക്ഷ അവർക്കുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാ, ഇപ്പോ ഈ വിമൻ ആർ നോട്ട് ബീങ് സെക്യൂർഡ് ബൈ ലോ എന്നാണ് ഒരു ജനറൽ ഒപ്പീനിയൻ. ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്? ലെറ്റ് ദ ചിൽഡ്രൻ സേ, സ്റ്റുഡൻസ് സേ whether this opinion is right or wrong. Ma'am, if I may, what I personally feel is that we have enough and more laws laid out, but not all are like seeking out, and many find it to be like more time consuming and are not coming forward as well. Hello, ma'am. It's happening. Either. Jana. Yes, ma'am. Yeah, I think you are starting with the feeling that they are not being protected. ഒരു കാര്യം, see, one thing is correct. This Act, Dowry Prohibition Act, was enacted 60 years back. Nala senior citizen award. On July 1st of 1961, this was enacted. The law came into force on 1st July 1961. So tomorrow, adu 40 vayasai. The dowry has been prohibited. Dowry by the act, but even now
even now the evil continues. Alle? Ade. Why this happens? മാം നമുക്കൊരു ലോ കൊണ്ടുവന്നാലും സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് മാറാൻ doesn't it take time, like further time than this? ഇപ്പോഴും ആരും ഡൗറി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ, എല്ലാരും ഷെയർ ആയിട്ടല്ലേ കൊടുക്കുന്നത്. See, even now it is given as dowry, except in my native land. We don't have. I belong to Calicut. I'm happy to say, in my place, there is no dowry. In none of my families, none of the family members give any dowry. No demand is also made. If a demand is made, a person comes with a demand, that person is actually considered as not a good bridegroom. നമ്മൾ നോക്കില്ല, അങ്ങനത്തെ ആളെ നോക്കുകയില്ല. That's the situation. So society എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയില് in Calicut, there is no dowry. There is no dowry. Nobody is asking for any money, any property, a car, ഒന്നുമില്ല. If you want, you give. പക്ഷെ അതുമില്ല. പക്ഷെ one thing is there, we give a lot of ornaments. ഇന്ന് ഒരാള് 100 പവൻ കൊടുത്താൽ, the next day, for the next wedding, 200. The next house will give 200 sovereigns. To the other girl, it will be 300 sovereigns, but no property, nothing. At the same time, they have equal right in the property. അച്ഛന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയില് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും equal right ഉണ്ട്. So they get the property right. At the same time, lot of gold ornaments are given, not as a compulsion, but that's a custom. That's how the children are married off. Then, in spite of all these acts, these, shall I say, dowry is prohibited in 1961, but then legislature thought it is not sufficient. Therefore, 498A is brought in. Punishment is also there. But what happens even now, 498 cases are there. Lot of cases are there. Many women are committing suicide. Many women are harassed in matrimonial home. That continues. Then, that is in 1983, is it not? Then in 1986, dowry death, 304B is brought in. It is not stopped even now. Women are dying in very sad circumstances. Why this happens? I think, yesterday I was going through some of the judgments. I find that there is a bias against women. The judges think that there is abuse, misuse of the provision. Several judgments say that the provisions are misused, and many are suffering because women are giving false cases, false complaints. If that attitude is there in judiciary, nothing can help. See, I'm not talking on without any basis. I will refer to the judgments. It says the lot of cases are there saying there is misuse of the provisions by women. Exaggerated versions are given and many suffer. Many men, many in-laws, many men suffer. Therefore, what is done is finding out some remedies. You know how? Don't arrest. Unless a family
welfare committee decides, let a committee, family committee, welfare committee be constituted, and let them decide whether this person can be arrested or not. Until then, don't arrest. That is one solution given by who? The Supreme Court. Understand? So no arrest will take place immediately. Then another solution given is, don't, I mean, one of the judgments, this is what is said. On careful consideration of the whole issue, we consider it fit to give the following directions. In every district, one or more family welfare committee be constituted by the District Legal Services Authority, preferably comprising of 3 members. The constitution and working of such committees may be reviewed from time to time, and at least once in a year by the district and session judge of the district, and also, who is also the chairman of the District Legal Services Authority. So the thing is, my question is, all crimes are serious, is it not? Yes, All it is. crimes are serious. Many serious crimes are being dealt with by the police, by the court, everybody concerned. But why only in the case of dowry and related cases involving women, there should be a family welfare committee to consider this? Then the committees may be constituted out of the paralegal volunteers, so and so, so and so. Then every complaint under 498A received by the police or the magistrate be referred and looked into by such committee. Where ഏതെങ്കിലും case, വേറെ ഏതെങ്കിലും crime ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു direction? Let a committee be constituted. If a complaint comes before the magistrate, the police or magistrate കയ്യിലെത്തിയ അത് ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് കൊടുക്കണം. Such committee may have interaction with the parties personally, or by means of telephone, or by any other mode of communication, including electronic communication. Report of such committee, എന്നിട്ട് ഈ കമ്മിറ്റി ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും, is be given to the authority by whom the complaint is referred to it, latest within 1 month from the date of receipt of complaint. ഇങ്ങനെ ഒരു procedure law ഇല്ല. There is no provision. Legislature has not done anything. But the Supreme Court says, and if the report is of the committee is received, no arrest till the report of the committee is received. No arrest should normally be effected. ഏതെങ്കിലും provision ഉണ്ടോ? See, many, what I would say, many crimes are committed. Even murder is committed. There are allegations that many innocent persons are behind the bar. Yes. Because police is not effectively investigating. So innocent persons are booked, innocent persons are convicted, innocent persons are tried for an offense. But in none of such cases, these types of procedure is prescribed by the court, by none other than the Supreme Court. And until then, you shall not arrest. What will the accused do? Accused will flee. Accused will run away. Is it not? So this happens because
because of the prejudice, because of the bias in the mind of the judges, that these cases are falsely fabricated. Women, whatever the women say, don't trust. They exaggerate things. They have plainly written in the judgments that exaggerated versions are coming before us. Don't do it. And what happened in another case, 498A IPC, a direction was given by the Supreme Court to amend the provision suitably, because many false cases are coming. False case വരാത്ത ഏത് offense ആണത്? Yes, ma'am. ഏത് offense? മാം നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഇത് തുടർച്ച സംസാരിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. അടുത്തൊരാളിലേക്ക് കൂടി ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ മാമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. Okay. Advocate Jas, I may. I request all students to comment down below your questions, which will be addressed by the moderators and put through to the panelists, and therefore it can be addressed. Yes, Advocate Jasmine. Yes. Hello. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് ആണെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് കാരണമാകാറുണ്ട്. ഒരു കാരണം നമ്മളോട് ഹേമ മാഡം അതിലൂടെയാണ് കാണുന്നത്. ഹലോ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. Hello, I request everyone but the two people who are speaking to keep your microphones switched off. So far, current laws are efficient and competent, provided there is proper awareness and implementation is highly necessary. That is the need of the hour. As Madam Justice Hema Madam was stated, from 1961 onwards we are having Dowry Prohibition Act, and later on 1985 rules came out, and then section 498A and section 198A IPC etc. where came out. But the reason is that why still dowry prohibition, dowry related issues are there, because of the reason is that there is no proper awareness and implementation. Without that, how we can implement the laws? There are many laws, legislations are there in order to protect the interest of the society as a whole. And if you want a change, this is what I want to say. If you need to change the world, start from your home. അതിത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കസ്തൂരി മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയും. പക്ഷേ ആദ്യമേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. അത് നമ്മുടെ ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരേപോലെ തന്നെ അവരെ വളർത്തണം. എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ അവയർനെസ് കൊടുക്കണം. ഗീവ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ടേക്ക് റെസ്പെക്ട്. എൻ്റെ മകളെ വേറൊരാൾക്ക് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എൻ്റെ മകൻ സിസ്റ്റർക്ക് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ട ഒരു വീഡിയോ, അവന്റെ ഭാര്യനെ അവൻ കണ്ടമാനം ഉപദ്രവിക്കുകയാണ്. മദർ ഇൻ ലോ ഇസ് ദേർ. നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആഫ്റ്റർ ദി വിസ്മയാസ് ഇൻസിഡന്റ് മദർ ഇൻ ലോ കുറെ നേരം അനങ്ങാതെ ഇരുന്നു. അതിനുശേഷം വാട്ട് ഹി സെഡ്, നിന്റെ സിസ്റ്ററിനെ അവിടെ ബ്രദർ ഇൻ ലോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പെട്ടെന്ന് നിന്നു. എന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളം വെച്ചു. ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പോവാം അമ്മ, ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു തരാം എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന്. അമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ കൊള്ളാം, നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ബോധിപ്പിച്ചു, നല്ല ബ്രദറാണ് നീ. പക്ഷെ വാട്ട് യു ഡിഡ് ടു യുവർ വൈഫ്, വേറൊരാളുടെ മകളാണ്, ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്, അവൾ ഒരു പെങ്ങളാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് നിന്റെ ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നീ ബിഹേവ് ചെയ്യുക. അത് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ ശരിയാവും. നമ്മുടെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സതി നിയമം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ സതിയോ, ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയാൽ നമ്മളെ ചാടി വിടുവോ? അന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊരു ആചാരമായിരുന്നു. അതെങ്ങനെ അത് സ്റ്റോപ്പായത്? സതി നിയമം എങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പായി? രാജാറാം മോഹൻ റോയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതൊരു ക്രൈമാണ്,
പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അവയർനെസ് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷമാണ് അതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു അനാചാരമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഡൗറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കാമോ? ഹമ്മുറാബി കോഡ്. ഓക്കെ, ഹമ്മുറാബി കോഡ് അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ്. നമ്മളെല്ലാം ലോയേഴ്സ് ആണല്ലോ കൂടുതൽ പേര്. ഹമ്മുറാബി കോഡില് ഡൗറിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഡൗറി അല്ല, അത് ബ്രൈഡ്സ് വെൽത്ത് ആയിരുന്നു. അതായത് പുരുഷന്മാര് സ്ത്രീകൾക്ക് ധനം കൊടുക്കുക, ആ വാട്ട് മുസ്ലിംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്താ പറയാ, ഇവിടുത്തെ ആ കൾച്ചറുമായിട്ട് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടെയും ഒരു മഹർ, പേരിന് മഹർ കൊടുക്കും. പക്ഷെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് സ്വർണമായിട്ടും വണ്ടിയായിട്ടും ക്യാഷ് ആയിട്ടും പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചെടുക്കും. പക്ഷെ പല മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലും നേരെ ആ മഹർ എന്താണോ അതേപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യയിലെ, ഏൻഷ്യന്റ് വേൾഡിലെ സിറ്റുവേഷൻ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. ആൻഡ് സബ്സിക്വന്റ്ലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഏൻഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള യാത്രക്കാരുണ്ടല്ലോ, ബറൂണി, അൽ ബറൂണി, ഏരിയൻ, ഇവരുടെയൊക്കെ ബുക്കുകളിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും ഡൗറിയെ കുറിച്ചൊരു പരാമർശം പോലുമില്ല. അവരൊക്കെ പറയുന്നത് ബ്രൈഡ്സ് വെൽത്ത് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ബാബിലോണിയയിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ധനം കൊടുത്തു പോകും. പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളവർ, കൈ വയ്യ കാല് വയ്യ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞെന്നോ മറ്റോ തോന്നിയാൽ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ അവർ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല. സോ അവർ ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കും. അത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കാര്യം നമ്മുടെ പോലെ വീട്ടിൽ വന്ന് കാണലല്ലായിരുന്നു, മാർക്കറ്റിലായിരുന്നു പെൺകുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുക. സ്വയംവരം എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ പറയില്ലേ, സോ വാട്ട് സിമിലർ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാ, ഈവൻ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കത്തില്ല, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഇരുളർ എന്ന് പറയുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗമുണ്ട്, ട്രൈബൽസ്. അതേപോലെ തന്നെ രാജസ്ഥാനിലും സ്റ്റിൽ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ബ്രൈഡ്സ് വെൽത്ത് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മള് പരിഷ്കൃതർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എന്താ പറയാ, പെൺകുട്ടികൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു പോകും. എത്ര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇല്ല. പക്ഷെ ബാക്കി നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ എന്താ പറയാ, അത് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും സ്വർണമായിട്ടും ക്യാഷ് ആയിട്ടും കാറായിട്ടും എത്ര എംടെക് ഉണ്ടെങ്കിലും PhD ഉണ്ടെങ്കിലും ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ അവരുടെ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഈ കുട്ടിക്ക് അത് ഇതിനിടയിൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടി. See, the dowry is prohibited under the act, but the gift is allowed. Yes. Then what is by the legislators? Okay, അതിന്റെ അകത്താണ് What was the intention of the legislation? അതെ, അതാണ് പറയുന്നത്. ഈ 1961 ഈ ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഗിഫ്റ്റ് പറ്റില്ല പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സബ്സിക്വന്റ് ആയിട്ട് 498A വന്നത്. അതിനകത്ത് ക്രുവൽറ്റി എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റുകളും ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഡിമാൻഡ്, അതായത് ഡൗറിയില് ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, ഗിഫ്റ്റ് ഡിമാൻഡിലല്ല കൊടുക്കുന്നത്. അല്ല, ഡിമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത്. അതെ അതെ, ഗിഫ്റ്റ് വരില്ല. ഡിമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ. അതെ, നോ കമ്പൽഷൻ. അതെ അതെ അതെ. പക്ഷെ അത് ഡിമാൻഡില് ഇപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജ് വേണം, മിക്സി വേണം എന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓഫൻസ്. ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ടിന് ഒരു ഒഫൻസ് ആയിട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. ആ എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോയിഡ് അബിൻഷ്യൂ ആണ്, അതായത് നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കത്തേയില്ല. Yes, Jasmine, 1 second. Hema madam, ipo nammal parayna voluntarily we are giving the gift, but there is a procedure for giving such a gift. എത്ര പേർക്ക് അറിയാം എന്തെല്ലാം പ്രൊസീജിയർ പാലിച്ചാണ് നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് ഈ നിയമത്തിൽ? I think there is some disturbance. Yes, Advocate Jasmine, you can proceed. അതിനകത്ത് തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കൊടുക്കാം, നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിന് അതിന് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അവർ അതിന്റെ സോഴ്സ് കാണിക്കണം.
പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന കല്യാണ ഫോട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ, 100 പവനും ഭയങ്കര സ്വർണ്ണക്കടയുടെ പരസ്യമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ. എവിടുന്ന അവരുടെ സോഴ്സ് തന്നെ ഓക്കെ. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ കുട്ടികളെ അവർക്ക് ഈ നമ്മളിപ്പോ വിസ്മയുടെ ഇൻസിഡന്റ് തന്നെയാണെങ്കിലും ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ 2 ഇൻസിഡന്റ് അതെനിക്ക് രണ്ടും നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ ടച്ച് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ്. രണ്ടും ഇപ്പൊ സൂണാഫ്റ്റർ വിസ്മയാസ് ഡെത്ത് ഒരു അർച്ചന എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി മരിച്ചു, അതിനുശേഷം വേറെ രജിത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു. ഒരു 5-6 ഇൻസിഡന്റ് തുടർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഞെട്ടലിൽ നിന്നും വിഷമത്തിൽ നിന്നും മാറിയിട്ടില്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആനി ശിവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വർക്കലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ, ഒരു ലേഡി, അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. അവര് പഠിച്ച് ഹസ്ബൻഡ് വിട്ടുപോയി, വീട്ടുകാർ വിട്ടുപോയി, പഠിച്ച് അവരൊരു നല്ല പൊസിഷനിലെത്തി, ആൾക്കാരുടെ അപ്രോച്ച് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പെൺമക്കൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നുകയാണ്. വേറൊന്നും കണ്ടില്ല, ഇത്രയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി, അവൾക്ക് എന്താ പറയാ, ഇത്രയും സ്വർണം കൊടുത്തല്ലോ, ഞാൻ ഇനി എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോയാൽ ഒരു ബേർഡൻ ആണല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. മോള് 2 ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്നാൽ എന്താ, നിങ്ങളിപ്പം അറിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കൂടി അറിയായിരിക്കും, 2 ദിവസം വന്നാൽ എന്താ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ടാബു, എന്റെ മോളാണ്, അവളെ ഞാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. എനിക്ക് മരിച്ച മോളെയാണോ ജീവനോടുള്ള മോളെയാണോ എനിക്ക് വേണ്ടേ? മോളായിക്കോട്ടെ മരുമോളായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ മരുമകളാണ്, അവനെ പോലെ തന്നെയാണ് മകന്റെ ലൈഫ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടർമോയിലായി പോയില്ലേ. നമ്മളെ പോലെ ഓരോ കുട്ടി, അവന്റെ ലൈഫ് അവനും കംപ്ലീറ്റ് അവന്റെ ലൈഫും ആകെ പ്രശ്നമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനെന്താ വേണ്ടേ? അതിന് വേറൊന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വേണ്ട അവയർനെസ് കൊടുക്കണം. അതേപോലെ നമ്മുടെ മിഷനറീസ്, കോടതികള്, അതേപോലെ തന്നെ പോലീസ്. ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ, യുവർ ഐഡിയ ഇസ് ക്ലിയർ. നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാമെന്ന്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Very happy to see that Justice Ramakrishnan is joined within panel discussion. Thank you, sir, for being with us. Next, എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോണിയ മാം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സോണിയ മാം കേൾക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. കേൾക്കാം. യെസ് മാം, ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ നിയമത്തെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിനും അപ്പുറത്ത് തൊഴിലെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിലൊക്കെ വളരെ കാലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് തൊഴിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്, എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്? കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ, തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഈ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു മൊത്തം കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടല്ല. ഇത് കലാകാലങ്ങളിലായി അഡ്വക്കേറ്റ് ജാസ്മിൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കലാകാലങ്ങളിലായി ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു പേട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി, മീൻസ് ഒരു ആൺകോയ്മ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന വിശ്വാസങ്ങള്, പ്രാക്ടീസുകള്, അതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി ഉടലെടുത്തു വന്ന ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം. മീൻസ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എത്രയോ നാള് കഴിഞ്ഞ് രൂപപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു മോണോഗമസ് ഫാമിലി ആസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രൂപപ്പെട്ടതിന് വളരെ കുറച്ച് നാളത്തെ എക്സിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന, അതായത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ആ സമൂഹത്തിന്, ആദിമ സമൂഹത്തിന് തായ്വഴി സമൂഹം എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മമാർക്ക് മാത്രം വിസിബിലിറ്റി ഉള്ള, മക്കള് അമ്മമാരുടേതാണെന്ന് മാത്രമേ ആൾക്കാർ അന്വേഷിക്കുന്നുള്ളൂ, ആരാണെന്ന് അച്ഛന് പോലും അന്വേഷിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹമല്ല. മീൻസ് ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ കയ്യിൽ മാത്രം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു ആദിമ സമൂഹം. ഒരു പ്രീ മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പം ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഈക്വൽ വേ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വളരെ വളരെ കാര്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ആ ഒരു ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കാലാകാലങ്ങളിലായി അത് സ്ത്രീയുടെ ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ, അത് സെക്ഷുവൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ, അതിനുശേഷം ഒരു ജെൻഡർ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ, സമൂഹത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ, നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹിസ്റ്ററി, ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നവരെല്ലാം ഇത് പഠിക്കുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരുപാട് ഫെമിനിസ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ഇതിന്റെ ഒരു വിമൻ ആംഗിൾ, ഒരു വിമൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവില്, ഫെമിനിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയെ റീറീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ്, ജീവിതത്തിന്റെ ഉൽപാദനത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ ഉൽപാദനത്തെ വീടിന് ചുവരുകൾക്കുള്ളിലാക്കി പുരുഷൻ കുറച്ചുകൂടെ മൊബിലിറ്റി ഉള്ള ആളും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആളും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന സോകോൾഡ് സമൂഹം, സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്ന് കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കുടുംബകാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ലേബർ ചെയ്യേണ്ട ആളാണെന്നുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ, അതാണ് ഒരു ആദിമ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് സമൂഹം വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു മാറ്റം. അപ്പൊ ഈ മാറ്റം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ മാറ്റമാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മൊണോഗമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സ്ഥാപിച്ചത് ഈ കുടുംബമാണ്. അപ്പം അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താണ്, സമൂഹത്തിലെ മുഴുവൻ ലിഖിതങ്ങളും അലിഖിതങ്ങളുമായ എല്ലാത്തരം നിയമങ്ങളും എഴുതപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായത്? എനിക്കറിയാം, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഹേമ മാഡം ആണെങ്കിലും ജാസ്മിൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് ജാസ്മിൻ ആണെങ്കിലും, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നമ്മൾ നിയമത്തെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ, പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഹൂ ഹാസ് റിട്ടൺ ദിസ് ലോസ്? Means from whose perspective this laws were written? Means whenever it was written, means 1961 prohibition, means Dowry Prohibition Act നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ആ ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് അത് രൂപപ്പെട്ട ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളും ഡൗറിക്കെതിരെ പോരാടുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും സ്റ്റിൽ the society was patriarchal mindsetil ninnu സ്ത്രീക്ക് ഒരു പരിരക്ഷ വേണം. There should be a protection. Means it is not still means if you look at it, it's not from a rights perspective. Means but women should have some protection. No, there should not be this kind of institutions like dowry, marriage. In marriage there should not be dowry. അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ഈ നിയമം എഴുതപ്പെട്ടത്. അനാചാരങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പുരുഷ മേധാവിത്വത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു രണ്ടാം കിട പൗരത്വത്തെ കുറിച്ചോ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മൊണോഗമസ് ഫാമിലിയിൽ അതിന്മൂലം ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന കോൺസിക്വൻസസിനെ കുറിച്ചോ ഈ നിയമം എഴുതിയവരൊന്നും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് ഫ്രം എ സോഷ്യൽ റിഫോമിസ്റ്റ് വേ ഓഫ് മീൻസ് ആ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ്. ഫ്രം ദാറ്റ് ഇതൊരു അനാചാരമാണ്, ആ അനാചാരത്തെ നമ്മൾ എതിർക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ബട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വിശാലമായി കുറെ കൂടെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ, നമ്മുടെ ഇടപെടലുകൾ, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സംവിധാനം ഒക്കെ മാറി. മീൻസ് ഇന്ന് ഇത്രയും നമ്മളൊരു ലോ സ്റ്റുഡന്റ്, ഒരു വിമൻ ലോ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത്. ആ വിമൻ ലോ മീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമൂഹം അത്രയധികം പുരോഗമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പുരോഗമിച്ച ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങളെയൊക്കെ റീതിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. അവിടെയാണ് മീൻസ് സാധാരണക്കാരില് നിയമങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ പോലും നമ്മള് മീൻസ് ഈ എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത്, ഞങ്ങളെ കേസുകളിലൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ്സുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് വന്ന നമ്മുടെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഒരു പ്രമുഖയായ ഒരു വനിതാ അഡ്വക്കേറ്റുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ വന്ന ഒരു വിഷയമാണ്, സോണിയ നമുക്ക് പള്ളിയോട് പറഞ്ഞാലോ, ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി, പള്ളിയോട് പറഞ്ഞാലോ എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്താലോ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ. കാരണം ഈ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ, ഡൗറി ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ, ഡിവോഴ്സ് ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമല്ലോ. മീൻസ് ഇതാണ് നിയമത്തിന്റെ ലൂപ്പ് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലൂപ്പ് ഹോൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സാധാരണക്കാരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ. കാരണം എത്ര കൊടുത്താലും ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായി ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭയങ്കരമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ആണ്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ ഗിഫ്റ്റിന്റെ പേരിലാണ്. ഒരു ചോദ്യം സോ നമുക്ക് ഈ ലെജിസ്ലേഷനിൽ പോലും ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ ചട്ടക്കൂട് പൊളിച്ച് വെളിയിൽ വരാത്തത് കൊണ്ടാണോ? അതായത് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു തന്നെ ആകണം
സ്ത്രീയെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയെ പോറ്റാൻ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുത്തു തന്നെ ആകണമെന്ന് നിയമനിർമ്മാണ സഭകളും അല്ലെങ്കിൽ അവരും കരുതുന്നുണ്ടോ? അതാണോ അതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം സ്ത്രീ എപ്പോഴും ഇറങ്ങി പോകുന്നത് വെറും കൈയോടെയാണ്. മീൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ്, നമ്മൾ നോക്കിയോ, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. കേരളം പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ സ്ത്രീകളുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് തൊഴിൽ പങ്കാളിത്തം കേരളത്തിലാണ്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, പക്ഷെ തൊഴിലില്ല. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെൽഫ് സസ്റ്റനൻസ്, സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ദേ ഹാവ് നോ മീൻസ്. അതാണ് ഒന്ന്. രണ്ട്, അവരുടെ ഓൺ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുവാണ് ശരിക്കും. മീൻസ് അതാണ് ഈ വിസ്മയുടെ ഒക്കെ കേസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണല്ലോ, ആ കുട്ടിക്ക് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരാൻ പോലും ഉള്ള ഒരു പേടിയുണ്ട്. എനിക്കെല്ലാം തന്നു വിട്ടു, ഞാൻ തിരിച്ച് എങ്ങനെ പോകും? അതാണ് എല്ലാ കുട്ടി മീൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കേസിലെയും ഭൂരിഭാഗം ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞു. വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് ജനനം മുതൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഓറിയന്റേഷൻ, ആ കണ്ടീഷനിങ്, ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് that kind of stereotypes, ആ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ത്രീധനമായാലും വരവിലയായാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കേണ്ടത്. അതിനെ പ്രശ്നവൽക്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മീൻസ് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് എപ്പം വേണമെങ്കിലും കയറി ചെല്ലാൻ ഒരു ഇടമാണ് എന്റെ വീട്. അവിടെ എനിക്കൊരു മുറി ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്വത്തിന്റെ ഏത് സമയത്തും എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും, അവിടെ എനിക്ക് ഭക്ഷണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കിട്ടുമെന്നൊരു ഒരു തോന്നൽ പെൺകുട്ടികൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് ദ എൻറ്റയർ സീൻ വിൽ ചേഞ്ച്. അത്തരമൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മുടെ ഭൂരിപക്ഷം കുടുംബങ്ങളിലും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. താങ്ക് യു. കസ്തൂരി, യെസ് മാം. യെസ്. ജെയിംസ്, അടുത്ത ചോദ്യം ജെയിംസ് സാറിനോട് ചോദിക്കാം. സർ, ആർ യു ദർ? യെസ്, കേൾക്കാം. കേൾക്കാമോ സർ? സർ, സ്ത്രീധനം മേടിക്കുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും കുറ്റാർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു കേസ് പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സാർ കേൾക്കാമോ സർ? കേൾക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ വരുന്നത്? ആ നിയമം തന്നെ ശരിയല്ല എന്ന ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. കാരണം ഈ അഴിമതി കേസുകളിൽ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നവനും കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവനും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നവനും മിണ്ടൂല, കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവനും മിണ്ടൂല. പിന്നെ ആരെങ്കിലും തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൊടുക്കുന്ന തെളിവുകൾ, അതായത് വാങ്ങിച്ചില്ല എന്ന് വാങ്ങിച്ചവൻ പറയുക, വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് കൈക്കൂലി കൊടുത്തവൻ പറയുക. ഇത് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ നിയമത്തില് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം. ആ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കൈക്കൂലി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുന്നത് കുറ്റമല്ല. അത് പല പല നിർബന്ധങ്ങൾക്ക് പല സ്വാധീനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയില് കൊടുക്കുന്നവരെ ഈ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയാൽ തന്നെ ഈ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടും. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് കേസുകൾ അന്വേഷിക്കപ്പെടും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കൊത്തിച്ച് കൊന്ന ഒരു ഉത്രയുടെ കേസ്, അതുപോലെ തന്നെ നടൻ ഈ രാജൻ പി ദേവിന്റെ മകന്റെ കേസ്, അതുപോലെ ഈ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അരുൺകുമാറിന്റെ കേസ്, ഇങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ഇപ്പൊ അങ്ങ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു, തീ ആളിക്കത്തുന്നു. ഇതേപോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ 1990 ഉണ്ടായി ഇവിടെ. ഞാനപ്പോഴ് ഈ വിഷയം വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഞാൻ എന്നിട്ട് ലേഖനം തന്നെ എഴുതി. അതായത്
വിവാഹ മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നും ചിതാഗ്നിയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കലാകൗമുദി ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. 94 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ഈ ഭാവനെ കുറിച്ച് പോലെയും അതുപോലെ ഈ മുറിയിലെ പൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ പഞ്ചസാര ഈ പട്ടിണിക്കിട്ടിട്ട് പച്ചരിയും പഞ്ചസാരയും കൊടുത്ത് കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ കൊന്നതുപോലെയും അതുപോലെ തൊടുപുഴ മണ്ണെണ്ണ കോരി ഒഴിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊന്ന ഒരു അന്നമ്മയുടെ കേസ് പോലെയൊക്കെയുള്ള ധാരാളം കേസുകൾ ഈ 90-ലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉടനെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് ഒരാഴ്ച കൂടി വന്ന ഈ നിയമം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇത് പഴയതുപോലെ സുനാമി വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് താഴ്ന്നത് പോലെ അങ്ങോട്ട് താഴ്ന്നു പോകും. അപ്പൊ ഈ അന്ന് ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് 904 അന്ന് അവര് വനിതാ സെല്ലൊക്കെ പോലീസ് ഉണ്ടാക്കി. ആ സെല്ലവിടെ പോയി. ആ സെല്ലിന് ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഉണർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലേക്ക് അത് മാറ്റപ്പെട്ടു. അത് സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ളതായ സെല്ലില്ലാതെ ആയിപ്പോയി. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഒച്ച വയ്ക്കുമ്പോ ആ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തൽക്കാലം ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതെന്നല്ലാതെ ഇത് വലിയ ഗൗരവം ഞാൻ കാണുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ ഈ വിഷയം 100 കൊല്ലം മുമ്പ്, അതായത് 100 വയസ്സ് ഒക്കെ പ്രായമുള്ളതായ ആളുകൾ അവരുടെ ഇടയിലുള്ളതായ ഡൗറിയെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു, ഈയിടയ്ക്ക് അന്വേഷിച്ചു. അപ്പൊ അവര് പറയണേ ഈ ഡൗറി എന്ന് പറയുന്നത് അന്നും ഇതുപോലെ വലിയ പ്രബലമായിരുന്നു. അന്ന് 1000 രൂപ ഡൗറി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കേസ്, ഞാൻ പഠിച്ചൊരു കേസില് അവര് പറഞ്ഞു ഈ രൂപ ബ്രിട്ടീഷ് രൂപ വേണം, സർക്കാർ രൂപ വേണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അതെന്താ അങ്ങനെ കാരണം? സർക്കാർ രൂപയ്ക്ക് 16 അണയും ബ്രിട്ടീഷ് രൂപയ്ക്ക് 16 അരണയും ആണ്. ആ അരണയ്ക്ക് പോലും ഒന്ന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാർ തയ്യാറായില്ല. അവസാനം അവര് എന്ത് ചെയ്തു? 300 രൂപ കൊടുത്ത് ബാക്കി 700 രൂപയ്ക്ക് അവര് 30 പറക്ക് നിലം പണയം കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നതായ ആ സ്ത്രീ അവര് പറയുകയാണ്, എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാ, അവര് മരിച്ചുപോയി ഇപ്പൊ. എന്നോട് പറയുകയായിരുന്നു, ഞാൻ ആ 90-ൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തില് ഞാന് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി അന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? ആ സ്ത്രീ പറയാണ്, ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് ഭർത്തൃ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോഴ് അവിടെ അമ്മായിമ്മ ഖഡ്ഗം ഉയർത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ സ്ത്രീധനം കൊണ്ടുവന്നതൊന്നുമല്ല പ്രശ്നം, ഹരാസ്മെന്റ് പലതരത്തില്. അപ്പൊ ഭർത്താവ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഭർത്താവിന് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റാതെ ഈ വീട്ടിൽ താമസിച്ച ഒരു നാത്തൂനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ നാത്തൂനും ഈ അമ്മായിമ്മയും കൂടി ആ സ്ത്രീയായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പോലും അവർ അനുവദിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ഹരാസ്മെന്റ് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ലോക്കപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ, ആ ലോക്കപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തല്ലി ഈ പ്രതികളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് തെളിയിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് വീടിന്റെ 4 ചുമരുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന ഈ ഹരാസ്മെന്റ്, ഈ അമ്മായിമ്മയും നാത്തൂനും ഭർത്താവും ഒക്കെപ്പാടെ കൂടി അവിടെ വന്നു ചേരുന്നതായ പെൺകുട്ടി എത്ര സ്ത്രീധനം കൊടുത്താലും ഏതെല്ലാം തരത്തിലായ ഹരാസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് വലിയ അർത്ഥമുണ്ട്. ചെയ്താൽ അത് വെളിയിലേക്ക് വരില്ല. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ കൊലപാതകത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ജയിലുകളിൽ കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകളില്, അതായത് സ്ത്രീകളില് 40 മുതൽ 50% ഇടയിലുള്ളതായ നമ്പർ എപ്പോഴും ഈ സ്ത്രീധന പീഡനത്തിന്റെ പേരിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട വീട്ടമ്മമാരുടെ കുടുംബിനിമാരുടെ ഇതാണ്. അതായത് കൊലപാതകത്തിൽ ഈ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ജയിലുകളിൽ ഇപ്പൊ വസിക്കുന്നതായ നമ്മുടെ സ്ത്രീകള്, ആ സ്ത്രീകളിൽ 40 മുതൽ 50% വരെ ഈ സ്ത്രീധന പീഡനത്തിന് വേണ്ടി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല. ഇവര് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാല് ഈ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് മറിച്ച് പലതരത്തിലും വിഷമിപ്പിച്ച് കൊന്ന ശേഷം 4 തരത്തില് ഇവരത് ആത്മഹത്യ ശ്രമിക്കും. അത് 4 തരത്തിൽ. ഒന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ വലിയ പാടാ. അന്വേഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വലിയ സംശയമുണ്ട്. അതായത് ഈ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചങ്കത്ത് കൈവച്ച് മനസാക്ഷിയോട് ചോദിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അന്വേഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ? അവര് കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ ഇതേപോലെ സ്ത്രീധനത്തിന് ഇത്ര രൂപ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമായി പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ച മാന്യന്മാരാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച സ്ത്രീധനം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ മനസാക്ഷിയോട് അവർ ചോദിക്കണം, എനിക്കിത് അന്വേഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന്. ഇങ്ങനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവരെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ അവര് ഈ മണ്ണെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചാൽ കത്തിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവര് സാരിക്ക് തീ കൊടുക്കും.
അപ്പൊ സാരിക്ക് തീ പിടിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ശവശരീരം നമ്മൾ എടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്താല് ആ ഡോക്ടർക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ഇത് ഈ കത്തിക്കരിഞ്ഞതാണ്, മണ്ണൊഴിച്ചാണ്, ആര് ചെയ്തു, ആര് കോരി ഒഴിച്ചു എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. രണ്ടാമതുള്ളത് വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തിടുക. അതായത് രണ്ടുപേരും കൂടി കിണറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തള്ളിയെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പുഴകടത്തിലേക്ക് തള്ളിയെടുക്കുക. തള്ളിയിട്ട് ചത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തള്ളിയിട്ടതാണോ സ്വയം ചാടിയതാണോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റൂല. നമ്മൾ നോക്കുന്ന അവസരത്തില് അവിടെ ആമാശയത്തിൽ നോക്കുമ്പോ ആ കിണറിലെ വെള്ളവും കിടപ്പുണ്ട്, ആ വെള്ളത്തിലെ ആൽഗ തുടങ്ങിയ എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിച്ചാത്തതാണ് എന്നവർ പറയും. മൂന്നാമതുള്ളത് ഈ ആത്മഹത്യകളെ ആക്കി അവർ മാറ്റുന്ന മൂന്നാമത്തെ പരിപാടി പോയിസൺ കൊടുക്കുകയാണ്. പോയിസൺ ഒരു സ്ത്രീക്ക് തന്നെ കഴിച്ചതാണോ അത് ആരെങ്കിലും എടുത്ത് കൊടുത്തതാണോ എന്ന് എങ്ങനെ തെളിയിക്കണേ? അതായത് ഐസ്ക്രീമിന് പോയിസൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു, അതങ്ങ് കഴിച്ചു. അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ഉത്രയുടെ കേസിൽ തന്നെ അവർ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കഴിച്ചു, അതിനകത്തൊക്കെ പോയിസണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അത് അവര് കൊടുത്തതാണോ അവർ കഴിച്ചതാണോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ. നാലാമത്തതാണ് ഈ ഹാങ്ങിങ്, ഈ കെട്ടിത്തൂക്കല്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഹാങ്ങിങ് ആണ് ആ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഓഫീസറുടെ കേസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കേസ്. അത് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന അട്ടലൂരി മാഡം കിടന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇത് തൂങ്ങിച്ചത്തതാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് ഇന്നലെ അവിടെ ഡെമ്മി പരീക്ഷണമൊക്കെ നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും അവരോട് ചോദിക്കാറാണ്, നിങ്ങൾ ഡെമ്മി പരീക്ഷണം പോട്ടെ, ഈ കെട്ടിത്തൂക്കി എന്ന് പറയുന്നതായ ആ ലിങ്കേച്ചർ അത് അതിനകത്ത് ഉള്ളതായ നോട്ട് ആൻഡ് ന്യൂസ്, അതായത് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് കെട്ടിക്കഴിച്ചിട്ട് വലിക്കുന്നതായ ആ ചെറിയ ഭാഗം അതിങ്ങനെ വലിച്ചു മുറുക്കും ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ആളുകള്, അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയ ആളുകള്. അത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും വേർപ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിലുള്ളതായ എന്തെങ്കിലും ചില ഈ പോലെ കാണാം. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടുപിടിക്കാൻ പരിശോധിച്ചു, ഇവർ പരിശോധിച്ചു. അവരോട് ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് നോക്കേണ്ടത് ഈ മരിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യില് ഇത് പിടിച്ച് വലിച്ചപ്പോ ആ ലിംഗേറ്ററിന്റെ അംശങ്ങൾ ഈ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ. ചിലപ്പോൾ ഈ തുണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിടിച്ച് വലിക്കാൻ തുണിയുടെ പനിയൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടാകും. അതൊക്കെ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ട് അന്വേഷിച്ച് അതായത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് തൂങ്ങിമരണമാണോ അതോ ഇത് കൊലപാതകമാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഈ കേസുകൾ, ഈ 4 തരത്തിലുള്ളതായ കേസ്, 4 ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ വെച്ച് നടന്നതായ കേസുകൾ തെളിയിക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചോദ്യം ചെയ്യൽ അതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് പറഞ്ഞതും വളരെ കൃത്യമാണ്. ഇപ്പോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലും നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പരിതാപകരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒട്ടനവധി പേർ ചോദ്യങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡോറസ് നമ്മുടെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, കുടുംബസ്വത്ത് ആണിനും പെണ്ണിനും തുല്യമായി വീതം വെക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും അതേസമയം സ്ത്രീധനത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അഡ്വക്കേറ്റ് ജാസ്മിൻ. അഡ്വക്കേറ്റ് ജാസ്മിൻ കേൾക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. കേൾക്കാം. അതെ, അപ്പോ നമ്മുടെ കുട്ടി തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആൻഡോരാജ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ്, കുടുംബസ്വത്ത് വീതിക്കുന്നതിൽ പോലും തുല്യത പാലിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ സ്ത്രീധനത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു ഇരട്ടത്താപ്പായിട്ട് തന്നെ കാണേണ്ടതെന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഡൗറി കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, പിന്നെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി, ഈ കുട്ടികളുടെ സ്ത്രീകളുടെ ഫ്യൂച്ചർ സെക്യൂരിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട ആ ഷെയർ ആണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് നിർബന്ധപൂർവ്വം പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയോ അതേപോലെ തന്നെ പേരൻസ് പിടിച്ചു വെക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഡൗറി വേണ്ട, പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിടുന്നു, അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരേക്കർ വസ്തു ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, വേറൊക്കെ വിട്ടോളൂ, ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഒരേക്കർ വസ്തു ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു മകനും ഒരു മകളേ ഉള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മകന് കൊടുക്കുന്ന അതേ ഷെയർ മകൾക്ക് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഷെയർ കൊടുക്കണം. പക്ഷെ അത് വരുന്ന പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാര് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ പേരൻസ് ആ കുട്ടിയുടെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി, നാളെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും റൈറ്റ് അവർ കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിപ്പം നമുക്കിപ്പം എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ആണെങ്കിലും മുസ്ലിംസിന്റെ ആണെങ്കിലും ഹിന്ദുസിന്റെ ആണെങ്കിലും ഈക്വൽ റൈറ്റ് ഉണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക്. അതും ഇതിന്റെ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടുകാരത് കൊടുക്കാതിരിക്കാനും പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആളെ കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു, ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ടൊന്നും മോക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. അർത്ഥം
Hello? Sorry. Yes. Hello? Okay, thank you. Thank you, Jasmine. Thank you. Yes, Kasturi. ഓക്കെ, ടെക്നിക്കൽ എറർ ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഹേമ മാഡം, മാഡത്തോടാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം. നമുക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം നമ്മുടെ തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ്, പ്രൊഫസർ ജിൻസി പി ബാബു ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞു, പലപ്പോഴും സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് മാഡം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒപ്പം പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ജെയിംസ് സാറും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജിൻസി ബാബു ചോദിക്കുന്നത്, ഹൂസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ടു ബി ചേഞ്ച്, ദാറ്റ് ഓഫ് പാരന്റ് ഓർ ഓഫ് ഇൻലോ or the machinery? എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ വന്നാലും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റീസ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ. സപ്പോസിങ് എ ഡൗറി ഡെത്ത് ഹാപ്പൻസ്, അത് സംഭവിക്കുന്നു, ആൻഡ് പോലീസ് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി investigating into it. See, there was a case before me where a woman is alleged to have committed suicide by consuming sodium cyanide and administered sodium cyanide to 1-year-old child. കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും മരിച്ചു in the bedroom of the in the bedroom of the couple. She was taken to the hospital and she was found dead. അതില് ഇതേപോലെ 304B, 498A അങ്ങനെ പല സെക്ഷൻസും വെച്ചിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തു. And the charge was she consumed poison and committed suicide. Child was administered poison. പക്ഷേ when it came to me, I found poison body illa. But the court did not the lower court did not take patience to consider, to find out what was the cause of death. Cause of death എന്താണെന്ന് there was no effort to find out what was the cause of death. She died of poison is the consistent case. Even before me, the argument was she died due to poisoning. But there is no, in the body there is no poison. On the materials found in the bedroom, a glass, water, milk, a spoon, and some wetness was found. In none of these materials, poison was detected. So there was that was not a case of poisoning. That was not a case of suicide. Then another thing is, this lady, the allegation is she had written a letter, suicide note ഉണ്ട്. Suicide note പറയുന്നുണ്ട് she is committing വിഷം കഴിച്ചു മരിക്കുകയാണ്. That is written to ഒരു അച്ഛൻ, ഒരു പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ, പ്രീസ്റ്റിന് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. She is committing suicide. അത് നോക്കിയപ്പോഴുണ്ടല്ലോ, that letter was sent not prior to the death, after the death. After ഈ death കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ അയക്കും? So there was lot of concoctions. അത് ഈ കുട്ടി എങ്ങനെ അയക്കും? മരിച്ച് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് 25th മരിച്ചത് രാത്രി. Then the letter ഈ പോസ്റ്റൽ കവറിലുള്ളത്, that is dated 28. ഇത് സീല് 28th. So all these were concocted. And in the complaint given by the husband ആണ് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തത്. അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹാരസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കംപ്ലൈന്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. Why that was written?
The sub-inspector, I mean, the person who has registered the FIR and the accused, they were colluding. അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാണ് തോട്ട്സ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ആ FIR തന്നെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പീഡനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ആൾക്കാര് വേറെ വഴിക്ക് പോകുന്നില്ല. And it is said that it is died due to poison. പക്ഷേ പോയിസൺ ഒന്നിലും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, ബ്ലഡിലില്ല, വയറിലില്ല, ഒന്നിലുമില്ല. അനദർ തിങ് ഇസ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഡെത്ത് ഡ്യൂ ടു പോയിസണിങ്, ബട്ട് what is the type of poison is not detected. What is the type of poison is not detected. Poison illa. If it is a case of poison, the poison will be detected. അപ്പൊ എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്ന് പോലും അറിയാതെ ഇവര് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതിന് കേസ് വെറുതെ വിട്ടു. Saying something because all are relatives. വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരും ഹസ്ബൻഡും ഒക്കെ വിറ്റ്നസ് ആണ്. PW, I mean, the FIR is by the husband. അയാളാണ് പിന്നെ അക്യൂസ്ഡ് ആവുന്നത്. അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് ഒരു 302 ആയിരിക്കണം, അത് 302 ആയിരിക്കണം, മേർഡർ ആയിരിക്കണം. ടു കവർ അപ്പ് മേർഡർ FIR തന്നെ ഇയാള് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് മറ്റേ വീട്ടില് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പം തോട്ട് ഇസ് ഡൈവേർട്ടഡ് and she committed suicide, but there is no investigation. There is no investigation, and without these materials he was charge sheeted for 304B, saying that this lady consumed poison and committed suicide. അപ്പോഴാ അതിലുള്ള അവർ തമ്മിലുള്ള, I mean, what shall I say? It's actually colluding between the accused and the sub-inspector. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ഇത് സൂയിസൈഡ് നോട്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് എടുത്തിരിക്കുന്നു. സൂയിസൈഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ അച്ഛന് തലേ ദിവസം അച്ഛന് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. On the previous day, saying that I am facing lot of harassment, but I will not die. I will stand all the torture. Don't worry, I am becoming bold. അത് എഴുതി വെച്ച കുട്ടി പിറ്റേന്ന് മരിക്കുന്ന ദിവസമല്ല, മരിച്ചിട്ട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ലെറ്റർ പോകുന്നത് തന്നെ. അതിൽ എഴുതി വെച്ച് അത് ഈ പള്ളിയിലെ അച്ഛനും ഈ പ്രീസ്റ്റിനും സബ് ഇൻസ്പെക്ടർക്കും എന്തിനു കത്തെഴുതണം? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? So that is another piece. People are all carried away by this. This is what is happening. And another thing I told you, the earlier I said is, the Supreme Court has a feeling that Supreme Court മാത്രമല്ല, today I called few judges, district judges. They were all saying, ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഈ ഡൗറി ഡെത്തും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട്. Madam, all are concocted cases. Most of them are concocted cases. These women come and exaggerate. Where 498A cases, the majority is concocted. That's a feeling. What do you say, Jasmine? എന്താ കോർട്ടിന്റെ ഫീലിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഇതും കൊണ്ട് പോകുമ്പോ? കോർട്ടില് It's a fact, madam. What madam said is correct. It's a fact. At the same time, misuse ഉണ്ടെന്നുള്ളതും ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ്. മിസ്യൂസ് ഇല്ലാത്ത ഏത് ഒഫൻസ് പറയും? അതെ അതെ. ഞാൻ പറയുന്നത് മിസ്യൂസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒഫൻസും നോർമലി ഇല്ല. ഇഷ്ടംപോലെ കേസസിൽ പലരും കള്ളക്കേസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കാനല്ലേ ഒരു ജഡ്ജ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് മാത്രം എന്താണ് മിസ്യൂസ്? therefore don't believe. And Supreme Court has gone to an extent of saying don't arrest now, let the committee decide. ഇപ്പൊ അത് മാറ്റിയത്. പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറസ്റ്റിന്റെ എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യണം, 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. All these are bound to be followed by the police. ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതണം. And on the ground,
That false cases are coming. Lot of cases. There is flooding of cases of this type, and they are exaggerating. So courts have to be very careful. Courts are careful. The subordinate courts are careful, but some people who are, prone to believe that there can be exaggeration. Their emotions Excuse me, are ma'am. confirmed. Yes, 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 Kasturi. മാം മാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ഡൗറി ഡെത്ത് ഒക്കെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ നിയമങ്ങളിലെ അപര്യാപ്തതയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലായ്മയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ മാം നമുക്ക്? അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടൊന്നുമല്ല. അറിവില്ലാത്ത എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്. അതല്ലേ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇപ്പൊ ഐ വാസ് ഷോക്ക് ടു റീഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് കുറെ ഇങ്ങോട്ട് 498A IPC amend ചെയ്യണം. That's a direction given to the central government. കള്ളക്കേസുകൾ കുറെ വരുന്നുണ്ട്. കള്ളക്കേസ് ഇല്ലാത്ത ഏത് ഓഫൻസിനാ? അതിലൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷെ മാം 498A കൂടുതലായിട്ട് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഏതൊരു കേസ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിസ്യൂസ് ആണെന്ന് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതണം, പ്രതിയെ വിടുക മാത്രമല്ല അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം, ക്വാഷ് ചെയ്യാം, എന്തെല്ലാം വഴികളുണ്ട്. അതിന് നിയമമൊക്കെ മാറ്റി എഴുതുക. ഇതൊക്കെ പ്രതികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനാണ് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഒരു കള്ളക്കേസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കള്ളക്കേസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഈ കളവായിട്ട് പറഞ്ഞവർക്ക് എതിരായിട്ട് കേസെടുക്കണം. അതിന് പകരം ഇങ്ങനൊരു സോണിയ മാഡം, ഇപ്പോ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഫയാസ് മുഹമ്മദ് ചോദിക്കുന്നത്, വിതൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി വാട്ട് ബെനിഫിറ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്രോട്ട് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ ലോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വന്ന ലോ തന്നെ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും, നിലനിൽക്കുന്ന ലോയും ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജുഡീഷ്യറി, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ജെൻഡർ ബയാസ്ഡായി പലപ്പോഴും പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ചത്. നമുക്കിത് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നത്? പൊതുവിൽ സ്ത്രീകളോടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയുടെ ഒരു സെൻസ്, how can we imbibe the sense of gender equality? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മള് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു തുടർച്ച ഉണ്ടാവണം തോന്നുന്നു. കാരണം അജ്ഞതയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പം ഹേമ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ കുറെ പേർക്ക് അജ്ഞതയുണ്ട്, പക്ഷെ അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു അജ്ഞതയ്ക്ക് അപ്പുറം ഇതൊരു ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിലെ ഇഷ്യൂസ് ആണ്. അപ്പം ആ ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിലെ ഇഷ്യൂസ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനും ഒതുക്കി തീർക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത് കാണാൻ. ഇപ്പം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് വിക്ടിംസിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കംപ്ലയിൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് അതിന്റെ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ്സ് വരുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളൊരു കോംപ്രമൈസിന് റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ത്രീകൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പം മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന, കൗൺസിലേഴ്സായി സപ്പോർട്ടേഴ്സായി നിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർക്കൊക്കെ തന്നെ അതൊരു ഷോക്കാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കേസിന്റെ അവസാന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറാകുന്നത്? അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ ഒരു സാംസ്കാരിക സാഹചര്യങ്ങൾ അത്രയും. അപ്പൊ ആ സാഹചര്യങ്ങളെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുവരെ മീൻസ് അത്തരം ഒരു മെക്കാനിസം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല പലതരത്തിലും. എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, മതസ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം എല്ലാ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇത്തരം ഒരു ചർച്ചയെ, ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ എന്ന് പറയാം, ഞാൻ കൂടുതലും ഈ ഗാർഹിക ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം 15 വർഷമായി ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു നിയമം ഉണ്ടാകണമെന്ന് കാര്യമായി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമുക്കറിയാം, ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഒരു അത്യന്താപേക്ഷിത ഘടകമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൂരിഭാഗം കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുടെ ഉപജീവന മാർഗമാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിൽ ഈ നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിലുള്ളവർ തൊട്ട് ഈ നിയമം ഒപ്പിടേണ്ട പ്രസിഡന്റ് വരെ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കറിന്റെ എംപ്ലോയർ ആണ്.
അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി വരെ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കറുടെ എംപ്ലോയർ ആണ്. അപ്പൊ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും തട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ, ജെയിംസ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ അത്തരം ഒരു ചിന്ത, ഞാൻ എംപ്ലോയർ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം വന്നാൽ, ഈ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമാകേണ്ടി വന്നാൽ. അപ്പം ആ ഒരു ചിന്തയാണ് ഇത് ഓരോ സമയത്തും ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആയാലും പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആയാലും ആരായാലും ഇത് തട്ടി വിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് പലപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ക്യാബിനറ്റ് വന്നില്ലാതായി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. അപ്പം ഇതേ ഒരു സെയിം ഇഷ്യൂ ആണ് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു പേട്രിയാർക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ അധികാരത്തെ, പവറിനെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രിവിലേജസിനെ ബാധിക്കുന്ന, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന, അതിന് അതീതമായി പോകേണ്ട ഡിസിഷൻസ് ആണ് പല സമയത്തും എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെയും എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികളെ മീൻസ് വീടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയും, എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന് അത് ചായ സിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പത്രം വായിക്കുന്ന ആളിന് രാവിലെ ഞാൻ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി ചായ ഇട്ട് വന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് പത്രം വായിക്കാൻ. ഈ രണ്ടവസ്ഥ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് വെരി മീൻസ് സിംപ്ലി വി ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് the power of systems, power of practices, power of existence എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഓരോ ഇടത്തും ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഒരുപാട് സൗഹൃദ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറയും, സ്ത്രീ കോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറയും, സ്ത്രീകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മീൻസ് ഇത്തരം ജസ്റ്റിസ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, വാക്കാൽ ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രാവർത്തികമായി ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല സമയത്തും അവിടെ തന്നെ ഈ പറയുമ്പോൾ ഈ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലാസ്, കാസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഭയങ്കര ശക്തമായി പല സമയത്തും വരും. ഇപ്പം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ പലതരം ആൾക്കാരോട് പലതരം നീതിയാണ് പോലീസുകാർക്കുള്ളത്. ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരിയായി സ്ത്രീ പോകുന്ന പോലല്ല കുറച്ചും കൂടി ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീ പോകുമ്പോഴുണ്ടാകും. അപ്പം ഇത്തരം സമൂഹത്തിന്റെ പരിച്ഛേദങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മുഴുവൻ. അപ്പം സമൂഹത്തിന്റെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്ന ഇത്തരം എവറിഡേ ഡൈനമിക്സ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇഷ്യൂസും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവനും അഭിമാനവും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ഈ നിയമ സംവിധാനം എത്രത്തോളം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നിയമ സംവിധാനം എത്രത്തോളം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് നാം കരുതുന്നത്? ആത്യന്തികമായി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മള് നിയമമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ആശ്വസിക്കുന്നത്. നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക്, കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ, അത് നിർഭയ കേസ് വന്നപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനമായി നിയമത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ ക്രൈം, ഇത്തരം എല്ലാത്തിലും നമ്മളൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ നിയമത്തിലൂടെ എങ്കിലും നമുക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ആത്യന്തികമായി അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറിയിൽ നമ്മൾ ആശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു ഹോപ്പ് വെക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അത് തന്നെയാണല്ലോ. പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്ന ഇതാണ്, നിയമങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ നിയമം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഈവൻ കൗൺസിലേഴ്സ് പോലും ഭയങ്കരമായി പേട്രിയാർക്കൽ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു അൺകോയ്മ, പിതൃമേധാവിത്വ, ജാതി മേൽക്കോയ്മയുള്ള എത്രയോ തരം കൗൺസിലേഴ്സ് സ്ത്രീകളെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസുകൾ വേറെ രീതിയിൽ മീൻസ് അക്യൂസ്ഡിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പൈസ വാങ്ങിക്കും. എത്രയോ കേസുകളിൽ ഈവൻ പലതരത്തിലുള്ള ഈവൻ അഡ്വക്കേറ്റ്സ്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകള് വനിതാ വക്കീലന്മാരുടെ അടുത്ത് ആശ്രയം തേടും. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു മുഖത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വിമൻ ലോയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത്, സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലോയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും എന്ന് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെയും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണും മീൻസ് അക്യൂസ്ഡിനോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ച് കേസ് സ്ത്രീക്കെതിരായി പറയുന്ന അത്തരം ഒരു കൾച്ചർ ഓഫ്
എന്താ പറയുക, ഒരു എവിടെയാണോ പവർ അവിടേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് വെരി ബേസിക് ലെവലിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഇഷ്യൂസിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ഇത് തന്നെ കയറി ഇറങ്ങി എന്തുകൊണ്ടാണ് 15,000-ലധികം കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ ഇത്രയധികം കേസുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് സൊല്യൂഷൻസ് പറ്റാത്തത്? ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പരിമിതിയാണോ, അപ്രോച്ചിന്റെ പരിമിതിയാണോ, അത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന പരിമിതിയാണോ, പരിമിതിയാണ്? എവിടെയാണ് പരിമിതികളെ ഏത് അർത്ഥത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ, ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതെല്ലാം ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് തന്നെയാണ്. താങ്ക് യു മാം. ജെയിംസ് സാറിനോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നു. സർ, ജെയിംസ് സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ജെയിംസ് സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? ഹലോ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, എനിക്കൊരു രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാമോ? ഞാൻ ജെയിംസ് സാറിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്, റിട്ടയർഡ് DYSP ആണ്. എനിക്ക് ഈ ഡൗറി ഡെത്തുമായിട്ട് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. എനിക്ക് 2 മിനിറ്റ് തരാമോ? യെസ് സാർ, വളരെ സമ്മറൈസ് ചെയ്തായിരിക്കും. നമുക്ക് ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട്. അപ്പം എന്താ ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ? സംസാരിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കൂ സർ. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, വീഡിയോ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. പറഞ്ഞോളൂ, ചുരുക്കം വാക്കുകൾ, കാരണം ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം ഡൗറി ഡെത്തിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു. ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ഡൗറി ഡെത്ത് ഉണ്ടാകരുതെന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവിടെ ഒരു സംഭാഷണം ഉണ്ടായത്, നിയമത്തിന് എന്തെങ്കിലും പഴുതുണ്ടോ, നിയമത്തിലെ പഴുതുകളുണ്ടോ? ഇപ്പം ചില എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകൾ ജെയിംസ് സാറ് സംസാരിച്ചു, പക്ഷെ എല്ലാ കേസുകളും അങ്ങനെയല്ല. നിയമം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആ വിധത്തിലാണ്, അവിടെയാണ് ദോഷം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു കേസ് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ പലവിധ സ്വാധീന ശക്തികള് അവിടെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. പ്രധാനമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ്, പിന്നെ സാമുദായിക ശക്തികളും രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളും, പിന്നെ പണത്തിന്റെ ശക്തി. ഈ 3 ശക്തികൾ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർക്ക് വളരെ ന്യായമായിട്ട് എന്ത് പഴുതുകളുണ്ടെങ്കിലും ആ പഴുതുകളൊക്കെ അടച്ച് ഈ എവിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കി ആ കുറ്റവാളിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ 10-30 വർഷത്തെ അനുഭവം കൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പം ഇതില് എനിക്ക് കുറച്ച് സജഷൻസ് കൂടെ വെക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത്തരം സംഗതികളിൽ എന്താണ്, ഈ വിമൻസ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പം ജസ്റ്റിസ് ശ്രീദേവി ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ 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 അപ്രീഷിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കി. പക്ഷേ അതുപോലെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? അപ്പൊ അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീദേവി മാഡത്തിന് ആ നിയമം എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ള പരിജ്ഞാനം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അതുപോലെ ഇനിയിപ്പം അടുത്ത പുതിയ വിമൻസ് കമ്മീഷനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഹംബിൾ സബ്മിഷനാണ്, അതുപോലെ നിയമത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണം ഈ വിമൻസ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ പദം അലങ്കരിക്കാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം കിട്ടേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇതിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഡൗറി ഡെത്ത് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും കുറവ് വരുത്താൻ കഴിയും. പിന്നെ ഒരു സംഗതിയുള്ളത്, ഒറ്റ പോയിന്റിലൂടെ ഞാൻ പറയാം, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പോഴാ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ എതിരായിട്ട് ഒരു അലിഗേഷൻ ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് മോണിക്ക ലെവിൻസ്കി എത്ര വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അവിടെ സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെതിരായിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് കൊണ്ടുവന്നത്? ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക്
അവരെ ഈ ചുറ്റുപാട് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടോർച്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ളതും സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ്? വിമൻസ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർപേഴ്സന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്തേജനം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്ര സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെല്ലാം സജഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും പേര് സംസാരിച്ചു, എല്ലാം തിയറിയാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങള് കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണമെങ്കിൽ ആ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസറിന്റെ നിലവിലുള്ള ഒരു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മെഷീനറീസ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മെഷീനറീസ് കൂടി എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആകണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചത്. എന്തായാലും നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ചർച്ച ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ഞങ്ങൾ 3 രീതിയിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിധത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ഡൗറി എന്താണ്, ഗിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പോലും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിയമം പഠിക്കുന്നവർക്ക് പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ചില സംശയമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഗിഫ്റ്റായി അല്ലെങ്കിൽ ഡൗറി പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് അലൗഡ് ആണ്. എന്നാൽ ആ ഗിഫ്റ്റ് എങ്ങനെയെല്ലാം നൽകാം, അതിനൊരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. ആ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെ പാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നാൽ തുടർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ നമുക്കത് എത്രത്തോളം ഒരു എവിഡൻഷ്യറി വാല്യൂ തരുന്നതാണ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നല്ല ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒന്നാം ഘട്ടം. 2, ഈ നിയമം തന്നെ ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കാലാന്തരത്തിൽ ഈ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വന്നതോടുകൂടി തന്നെ വിമൻസ് വെൽഫെയർ ഓഫീസർമാരായി അത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ജില്ലയിലും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഇത്തരത്തിൽ ഓഫീസർമാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുടുംബങ്ങൾക്കകത്തോ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരോടോ പറയാനാകാത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മള് മറ്റൊരു കാര്യം. അപ്പൊ ഈ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ്. ആ നിയമത്തെ എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളത് സമൂഹവും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊരു അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോയത്. ആ നിലയിൽ ആ നിയമത്തെ മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ടാമത്, ഇത് രണ്ടുമല്ലാത്ത ഈ നിയമം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഇതിന്റെ ബേസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം? ഇതിൽ ഒത്തിരി പേർ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദ്യമായി ചോദിച്ചത്, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ സിംറ്റംസിനെ ചികിത്സിക്കുന്നത്? രോഗം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ റൂട്ടല്ലേ ഇറക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ ഈ ഡൗറിയിലേക്ക് പോകുന്ന യഥാർത്ഥ കാരണം, അപ്പൊ ഗൗതം ഒക്കെയുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നിരന്തരം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അയച്ചിരുന്നു. അതിനുള്ളൊരു മറുപടി കൂടിയാണ് ഈ വൈൻഡപ്പിൽ പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് ആണ് നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത്. അതിന് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയുടെ പാഠം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി വളരെ ഇഫക്റ്റീവായി നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലീസിൽ നിന്നാണ്, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് നിന്നാണ്. കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, അവരെ സ്വയം Ma'am? I think Amrita ma'am has some connectivity issues, but she was trying to wind up the thought. Let's see whether she can. Hello, ma'am. Are you able to? Yes, ma'am, I can hear you. Please continue. Please wind it up. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കകത്താണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ബോധം നമ്മുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകണം. നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കണം. അവർ സെൽഫ് കോൺഫിഡന്റ് ആയിരിക്കട്ടെ, സെൽഫ് റിലയന്റ് ആയി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളർത്താനും ഒപ്പം ഒരു ജെൻഡർ സെൻസിറ്റീവായി അവരെ വളർത്തണം. നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡറിനെ, അത് ആൺകുട്ടിയായാലും പെൺകുട്ടിയായാലും ബഹുമാനിക്കാനും അവരെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാനും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലി മാറേണ്ടതുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു തുടക്കം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയുടെ ഒരു തുടക്കം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത്. അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകണം.
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും. അല്ലാതെ ആത്മഹത്യ ഇതിനൊന്നും ഒരു പ്രവണതയല്ല. അതൊരു പ്രവണതയായി വളരെ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അഭയമായി തീരാവുന്ന ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അഭയമായി തീരാവുന്ന ഒട്ടനവധി മെഷീനറീസ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ഒപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ അപ്പാടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയോട് പാഠം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാം. അതിനൊരു സാഹചര്യവും ചിന്തയും ആകട്ടെ ഈ ചർച്ചയെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. Thank you all for that wonderful session. The wonderful panelists who had joined us today were Justice K. Hema, Dr. James Varakumcheri, Advocate Jasmine VH, and Sonia George, and the wonderful moderators who throughout kept the session lively and helped us have such an amazing session, or made possible this session is Ms. Amrita Satishan, the research scholar, School of Legal Studies, Central University of Kerala, and Ms. Kasturi Ajit, LLM student, Mark Gregorius College of Law, and myself, Namita and Binu. I request, I thank each and every student who has participated in making this in this session a success. Now, the completion of every occasion requires a moment where everyone takes time to appreciate the hard work of all those that made such an occasion to be made possible. And therefore, I would like to invite Assistant Professor Ria Susan John, faculty member of Mar Gregorius College of Law, to deliver the vote of thanks. Good evening. ഇവിടെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഏവർക്കും നന്ദി പറയുക എന്നതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. Center for Women and Law of Mar Gregorius College of Law is privileged to have organized this discussion on dowry, a decadent practice, a deficit of legal system. We are grateful to Minister for Higher Education, Government of Kerala, Dr. R. Bindu, who readily accepted our invitation to inaugurate this session. Justice K. Hema, former Judge, High Court of Kerala, graciously accepted our invitation to be chairperson of this panel discussion. Madam has actively joined with us today and shared her experience regarding the ambit of the provisions relating to dowry. Thank you, Madam, for sharing your valuable time and knowledge with us. We are indebted to Advocate Jasmine VH, Advocate High Court of Kerala, for sharing the practices relating to dowry. Thank you, Madam, for giving us an insight to the practical application of these legislations. Ms. Sonia George, Secretary Seva, took us through the influence of dowry with the society's structure through time and attitudes regarding this topic. We are grateful to you, Madam, for sharing your thoughts. Dr. James Varakumcheri, Criminologist, Faculty, State Police Training College, thank you, sir, for being part of this discussion and enlightening us with your words. My heartfelt gratitude to our principal, Dr. John PC, for his guidance in organizing this program. Sir graciously agreed to give the welcome address today. Thank you, sir. Reverend Dr. Koshi Isaac Punamutal, Director of Mar Gregorius College of Law, encouraged and supported us for planning and conducting this discussion. Thank you, Achan. Our head of the department, Dr. Jijimon VS, and Ms. Amrita Satishan has been instrumental in organizing this discussion and actively coordinated the whole program. Thanks to both of you. Without you both, this program would not have come into fruition. We are thankful to all the guests, advocates, students from our institution, as well as outside our institution, for taking time out of your busy schedule to join this relevant discussion today. And thank you to all our faculty members, especially Professor Vinilal, who has been instrumental in organizing all our online events. Thanks to Ms. Kasturi Ajit, as well as Ms. Namita and Binu, who has been with us throughout this program today. I hope that this discussion will only be the start to more discussions on the decadent practice of dowry, and we can be advocates for change in our society. Let the change begin from each one of us. Thank you, one and all. With this, our program has concluded. Thank you everyone for joining with us today. Have a nice evening.